So one of the questions I get asked a lot is like, is it just Microsoft is using .NET, or are they actually real companies that I know that use .NET? And before I go there, let me just reiterate how much we use .NET ourselves. We have literally millions of lines of code betting on .NET. You probably know that Visual Studio is written in .NET, but also so is Office 365. And large chunks of Azure infrastructure is also written in .NET. But if you're outside of Microsoft, you've probably seen Stack Overflow, also a very popular website written in .NET. And then General Electric is using .NET, GoDaddy is using .NET. And you might be wondering, yeah, but are there any brands that my mom would know that uses .NET? Well, it depends. If your mom is booking flights, Alaska Airlines is using it. If she's going and cooks food, like BBC Good Food is using it. Chipotle is using it, which is, Scott Hanselman's favorite fine dining restaurant, as you probably know. So there's lots of companies who use .NET all over the place. And no matter what you need to build, .NET got you covered. Why should you build cross-platform native apps with .NET MAUI? Well, so first of all, it's right there in the name. It's .NET, so you're going to get all the power of .NET 6, all the latest C# features and things like that. And it's MAUI, so MAUI stands for Multi-Platform App UI. So this covers Android, iOS, macOS, and Windows. And for sure, you're going to get 90%, 100% code sharing across all of those platforms, or as many of them as you're targeting. But even if you're just targeting one, I would still recommend .NET MAUI as the way to go, because all the Visual Studio tooling to make you productive, you can literally connect an iOS device to your Windows machine. You can code directly against it, a live running app. You get all the hot reload, whether it's C# or XAML. You're going to get all of that in .NET MAUI. And in addition to that, you can mix and match all your shared UI. So you can have UI that is .NET MAUI, but let's say that you're running on Windows and you want WinUI 3 UI that's very specific. You absolutely have access to all of that. And in the end, it's a native app. So really, it's a very robust framework that, yes, it's new, but it's also based on Xamarin, which has been around for like 10 years, and enterprises have been depending on it. So it's proven, it's tested, and you're going to be the most productive using .NET MAUI. 안녕하세요. 앞서 세션에 빈UI에 대한 세션들이 많았을 거라고 생각을 하는데요. 지금 시간에는 빈UI 가지고 iOS, 안드로이드, 심지어 웹까지 개발할 수 있는 우노 플랫폼에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 단넷에서 크로스 플랫폼을 개발하는 방식으로는 자마린이 지금까지 가장 많이 알려져 있잖아요. 그리고 자마린에 이어서 나오는 마웨이도 저희가 단넷에서 크로스 플랫폼 앱을 개발할 때 주로 이야기되는 그런 방식인데요. 모노 플랫폼 같은 경우는 윈UI를 가지고서 크로스 플랫폼 앱을 만들 수 있기 때문에 기존에 WPF로 하셨던 분이나 아니면 UWP의 재물에 익숙하신 분들한테는 마웨이보다는 조금 더 편한 방식이 될 수도 있습니다. 그리고 윈UI의 어떤 재물이 제 생각에는 마우이의 재물보다 조금 더 유연한 부분들이 있다고 생각을 하거든요. 그래서 뒤에 모노 플랫폼으로 개발하면 대략적으로 어떤 앱을 만들 수 있는지, 그리고 실제로 그 앱을 어떻게 개발할 수 있는지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 저는 이종민이라고 하고요. 8년째 마이크로소프트 MVP로 활동하고 있습니다. 먼저 우노 플랫폼에 대해서 알아보면요. 우노 플랫폼은 윈UI로 만들어진 하나의 코드 베이스를 가지고 iOS, 안드로이드 같은 모바일, 그리고 윈도우, 맥OS 같은 데스크탑, 그리고 웹까지 개발할 수 있는 개발 플랫폼이라고 보시면 됩니다. 그리고 우노 플랫폼은 무료로 사용할 수가 있고요. 그리고 우노 플랫폼의 코드들은 다 오픈소스로 GitHub에서 보고서 사용할 수도 있습니다. 그리고 하나의 코드 베이스 가지고 iOS, 안드로이드, 윈도우즈, 맥OS, 웹
윈도우도 갈 수 있고요. 그리고 리눅스도 갈 수 있고 타이젠도 갈 수 있습니다. 그래서 현존하는 대부분의 플랫폼의 앱을 우노 플랫폼을 통해서 개발을 할 수가 있고요. 그리고 우노 플랫폼은 윈UI와 제물로 만들어진 화면을 각각 플랫폼마다 다르게 표시하는 게 아니라 똑같이 표현하는 픽셀 퍼펙트를 지향합니다. 저는 각각의 플랫폼마다 다르게 UI가 나오는 것보다 같게 나오는 것을 더 선호한대요. 크로스 플랫폼 개발 방식에서는. 왜냐하면 유저들한테 정말 좋은 경험을 만들어 주려면 각각의 플랫폼마다 특화된 그런 개발이 필요할 수도 있지만 기본적으로 저희는 코드 베이스를 .NET으로 하나로 만들면서 그 다음에 UI를 개발하는 거잖아요. 그렇기 때문에 코드도 하나로 짜는데 각각의 화면을 각각 디자인할 수 있는 그렇게 하기가 어렵다는 생각이 들거든요. 원래 할 수 있다면 각각의 플랫폼마다 각각의 언어로 다 개발을 하실 테니까요. 그래서 각각 화면이 다르게 나온 상태에서 각각의 화면이 정말 유저들한테 적절하게 돌아가는지를 확인하는 것도 어렵기 때문에 똑같이 나온 화면을 가지고서 개발을 하고 나중에 여력이 될 때 플랫폼마다 조금씩 조정해 주시는 그런 방식들이 조금 더 좋지 않을까 합니다. 그래서 우노 플랫폼은 그런 방식으로 되어 있고요. 그리고 나중에 플랫폼마다 특정하게 조절을 하고 싶다라고 하는 경우에도 플랫폼마다 조정을 할 수가 있게 되어 있습니다. 그리고 오늘 플랫폼 같은 경우는 디스코드나 아니면 깃허브에서 상당히 응답이 빨라요. 그리고 궁금한 질문들을 올리면 거의 바로는 아니지만 거의 그날 다 답변을 해줍니다. 그래서 어느 플랫폼으로 개발하다가 막히는 부분들이 있다고 하더라도 플랫폼 차원에서 그 서포트가 참 잘 돼 있다고 볼 수 있고요. 전통적으로 WPF나 UWP 같은 윈도우 어플리케이션들은 비주얼 스튜디오를 통해서 개발이 가능했기 때문에 윈도우에서만 개발이 가능했잖아요. 근데 우노 플랫폼은 윈UI를 통해서 개발함에도 불구하고 비주얼 스튜디오 코드에서도 개발이 가능하도록 최근에 개발 환경을 만들었습니다. 그렇기 때문에 우노 플랫폼은 윈도우뿐만 아니라 맥OS나 리눅스에서도 개발이 가능하고요. 여기서 만들어진 어플리케이션은 아까 얘기드린 대로 윈도우뿐만 아니라 거의 모든 플랫폼에서 작동이 가능한 그런 어플리케이션을 다른 플랫폼에서도, 다른 OS 플랫폼에서도 개발이 가능합니다. 그리고 최근에 이제 여러 툴킷들을 내놔서 탭이나 이런 부분들을 더 쉽고 빠르게 개발할 수가 있고요. 그 다음에 피그마라고 해서 UI 프로토타입 도구들이 있는데 피그마에서 디자인한 것들을 우노의 이제 제물 코드로 빠르게 변환시켜주는 그런 도구들도 최근에 릴리즈했습니다. 그렇다면 기존에 UWP로 개발한 코드가 있고 그 코드를 우노 플랫폼에서 사용 가능하게 하려면 어떻게 하면 될까요? 기본적으로 네임스페이스 자체가 우노의 네임스페이스와 UWP의 네임스페이스는 같습니다. 그렇기 때문에 기존의 코드 거의 그대로 활용이 가능하시고요. 일부 이제 약간은 수정이 필요한 코드들도 있는데 그 부분만 수정하시면 우노에서 사용하실 수가 있습니다. 그리고 컴파일링은 UWP는 기존의 UWP 방식으로 컴파일링 하고요. 안드로이드나 iOS 와즘은 우노와 uno.ui의 도움을 받아서 컴파일링을 하게 됩니다. 최근에는 윈UI 3.0이 나오면서 윈도우즈 앱 SDK와 윈UI 3.0을 가지고 데스크탑 앱 어플리케이션을 개발하시는 경우가 많은데요. 그런 경우에도 똑같이 기존의 네임스페이스를 유지한 채로 개발을 하실 수가 있습니다. 그래서 우노 플랫폼 같은 경우는 두 가지의 윈UI 방식을 지원합니다. UWP의 방식과 윈도우즈 앱 SDK와 윈UI 3.0을 이용한 방식 모두 다 지원하게 되어 있고요. 윈UI로 개발하시게 되면 .NET5나 .NET6로 컴파일링 하기 때문에 그 C# 9.0이나 C# 10.0의 기능을 사용하시면서 그리고 .NET6나 .NET5의 기능을 사용하시면서 그리고 개발을 하실 수도 있습니다.
우노 플랫폼 같은 경우는 자바린과 마찬가지로 각각의 컨트롤들이 네이티브로 매핑되게 됩니다. 같은 제물 코드라도요. 그렇기 때문에 퍼포먼스도 네이티브 퍼포먼스를 보여주고요. 그리고 우노 같은 경우는 자바린 폼즈의 렌더링 방식을 사용한 게 아니라 자체적으로 만든 렌더링 방식을 사용하고 있기 때문에 자바린 폼즈에 비해서 여러 가지로 퍼포먼스가 조금 더 좋게 느껴지고 실제로도 좋다고 합니다. 네, 그리고 2021년에 8개 릴리즈가 있었고요. 거의 한 달 반 정도 간격으로 계속 릴리즈가 있었고요. 그리고 WinUI 3, 그리고 윈도우즈 앱 SDK를 서포트하게 되었습니다. 그리고 .NET 6도 서포트하게 되었고요. 데이 제로 서포트니까 업데이트가 나오자마자 바로 서포트를 하게 되는 거겠죠. 그리고 여러 서드 파티들의 지원이 있었고, 우노 체크라고 해서 현재 우노가 현재 플랫폼에서 플랫폼에서 실행될 수 없는 환경이 있으면 저희가 개발 환경에서 그러면은 그것들을 체크를 해가지고 픽스를 해줍니다. 그리고 여러 가지 개선들이 있었습니다. 대략적인 소개는 마쳤고요. 실제로 우노 플랫폼이 각각의 플랫폼에서 어떻게 돌아가는지를 보여드릴 거고요. 그리고 간략하게 개발하는 데모를 보여드려서 실제로 어떤 식으로 방금 보여드린 데모가 만들어졌는지를 같이 보여드리도록 하겠습니다. 지금 여기 보시면은 우노 플랫폼 프로젝트가 있는데요. 여기 보시면 쉐어드 프로젝트가 있고, 그리고 각각 플랫폼별로 프로젝트가 또 따로따로 생성이 됩니다. 그래서 전반적인 어플리케이션의 개발은 여기 쉐어드 프로젝트에서 하시면 되고요. 그리고 각각의 플랫폼별 설정할 게 있거나 아니면 리소스 같은 거를 관리하실 때는 각각의 플랫폼 프로젝트에서 관리를 하시면 됩니다. 그리고 이 어플리케이션이 실제로 실행돼서 어떻게 작동되는지를 보여드릴 건데요. 일단은 UWP 프로젝트부터 먼저 보여드리도록 하겠습니다. 지금 어플리케이션이 실행되고 있는데요. 기본적으로 이제 .NET 컨퍼런스 소개에 대한 내용들이 있고요. 그리고 이 탭을 누르면 세션들에 대한 정보들이 나옵니다. 그리고 누르면 세션 정보가 나오는 간단한 어플리케이션이고 이런 식으로 이제 뒤로 가기를 할 수가 있습니다. 그러면 이제 모바일 버전에서도 나와야 될 텐데요. 이 어플리케이션이. 근데 지금 보시면은 윈도우 같은 경우는 탭이 지금 옆에 있죠. 이제 다른 플랫폼에서 이 어플리케이션이 어떻게 동작하는지를 보여드리겠습니다. 그래서 안드로이드를 먼저 보여드리면요. 이제 안드로이드에서 어플리케이션이 실행되고 있고요. 아까 윈도우 어플리케이션에서는 지금 탭이 이제 옆에 있었는데 안드로이드 어플리케이션에서는 이제 탭이 아래에 생긴 걸 볼 수가 있고요. 근데 기능 구성은 동일합니다. 그래서 이쪽을 누르면 어젠다가 뜨게 되고요. 이걸 누르면 세션 정보가 이렇게 뜨도록 되어 있습니다. 그리고 뒤로 가기도 잘 동작을 하고요. 지금 안드로이드에서도 지금 이렇게 돌아가는 걸 보셨고 iOS에서도 동일하게 동작하는지를 보실 겁니다. 지금 안드로이드에서도 지금 실행하고 있고요. 안드로이드에서도 지금 동일한 구성이 되어 있는 거 볼 수가 있고, 이걸 안 보여드렸네요. 횡스크롤도 지금 동일하게 돌아갑니다. 아까 UWP에서도 지금 이게 횡스크롤로 구현이 되어 있었거든요. 네, 그리고 지금 어젠다 탭을 클릭할 거고요. 네, 지금 보시면은 이런 식으로 세션 정보가 제대로 뜨는 거 볼 수가 있고, 지금 여기 보시면 아시겠지만 이 컨트롤
이 내비게이션 방식은 iOS 네이티브의 내비게이션 방식이죠. 그래서 기존에 이제 윈도우의 프레임에서 사용하는 내비게이션 방식을 사용하실 수도 있고, 방금 보신 것처럼 각각의 플랫폼의 네이티브 방식을 사용하실 수도 있습니다. 그리고 보시면은 여기 보면은 노치가 있잖아요. 노치에 따라서도 쉽게 대응할 수 있게 되어 있는데요. 조금 뒤에 자세히 얘기 드리도록 할 거고요. 그리고 iOS 안드로이드뿐만 아니라 마우이 같은 경우는 마우이 어플리케이션을 웹에서 실행하는 게 안 되잖아요. 근데 우노 플랫폼 같은 경우는 웹에서도 실행시킬 수 있습니다. 아까 데스크탑에서 보셨던 화면과 거의 동일한 화면이 나오고요. 그리고 어젠다를 클릭하고 그 다음에 클릭을 했을 때 지금 뒤로 가기, 또 제대로 잘 동작하는 것을 보실 수가 있습니다. 여기 보시면 아시겠지만 지금 여기에 있는 코드들은 메인 페이지, 그리고 각각의 뷰에 있는 세 개의 재물 페이지가 있는데요. 이거 가지고 iOS, 안드로이드, 그리고 윈도우, 그리고 웹까지 실행하는 것을 보셨습니다. 그렇다면 저희가 방금 보신 거와 같은 화면을 똑같이 한번 만들어 볼 건데요. 우노 프로젝트를 만들기 위해서는요, 여기 확장에서 확장 관리가 있고요. 그래서 우노를 검색하시면 위에 우노 플랫폼 솔루션 템플릿이라고 하는 게 있는데요. 이거를 설치를 먼저 해주셔야 되고요. 설치를 하시게 되면 새 프로젝트를 만드실 수가 있는데요. 여기에서 이제 두 가지 방식이 있어요. .NET 6 방식으로 하시는 방법이 있고, 자마린 방식으로 하실 수가 있는데요. .NET 6 같은 경우는 마우이처럼 아직까지는 프리뷰 상태이기 때문에 약간은 불안정한 상태고요. 저는 아래 방식을 선택해서 프로젝트를 생성하도록 하겠습니다. 이렇게 프로젝트 이름을 찍고 생성을 하고요. 네, 생성하고 약간 기다리시면 좀 이것과 같은 화면이 나올 겁니다. 그리고 굉장히 많은 프로젝트들이 생성됐죠. 그런데 이제 보통은 저희가 타겟하는 게 안드로이드, iOS, 그 다음에 UWP, 웹 정도일 거고, 나머지 프로젝트들은 실제로는 많이 개발하시진 않을 것 같긴 하거든요. 그렇지만 타이젠이나 WPF 같이 이제 그리고 WPF 그리고 리눅스 같은 여러 플랫폼으로도 다 개발이 가능합니다. 어느 플랫폼으로요. 일단은 이제 기본적인 프레임을 먼저 만들 건데요. 저희가 아까 보셨던 게 기본적인 화면 전환은 네이티브 방식으로 되고, 그 다음에 탭 간의 전환은 윈도우의 기본적인 프레임 방식을 따라가게 하거든요. 그래서 지금 어플리케이션 앱.잼을에서 몇 가지 코드들을 추가를 할 겁니다. 지금 코드를 추가했는데요. 보시면은 iOS 그리고 안드로이드 같은 경우는 네이티브 방식이고, 윈도우 같은 경우는 윈도우 고유의 방식을 사용하도록 했습니다. 그리고 디폴트 프레임이라고 해서 이 스타일을 가지게 되면 윈도우의 방식을 따라가게 그런 식으로 했고요. 그리고
지금 디폴트 프레임을 사용하는 것을 제외한 나머지 방식들은 네이티브 디폴트 프레임을 따로 두로 설정을 했습니다. 그리고 위에 애트리뷰트로 이제 위와 같은 코드들을 추가를 해줬고요. 네, 그리고 메인 페이지에 위와 같은 그 프레임 코드를 추가를 해줍니다. 네, 그리고 여기 보시면 이런 식으로 밑줄이 쳐져 있는데요. 이걸 이제 UWP로 바꾸면 대부분 이제 에러들이 그 밑줄이 사라지게 됩니다. 그리고 이제 뷰 폴더를 추가를 해서요. 여러 가지 화면들을 추가할 건데 아까 세 가지 화면이 있었잖아요. 그래서 세 가지의 페이지, 세 개의 페이지를 추가하겠습니다. 그래서 홈 페이지, 그리고 어젠다 페이지, 그리고 어젠다 디테일 페이지를 추가하겠습니다. 이렇게 기본적인 페이지를 생성했고요. 그 다음에 알아볼 수 있게 여기가 어젠다, 디테일 페이지 이 정도의 텍스트만 일단은 추가해서 보겠습니다. 네, 그리고 이제 버튼을 추가해서 색감 전환이 이루어지게 할 거고요. 네, 지금 아래 코드를 추가하면 추가했습니다. 그리고 폰트도 지금 추가를 해줄 건데요. 아까 보셨던 그 아이콘을 쉽게 사용할 수 있는 방법이 있습니다. 그래서 여기서 폰트를 추가할 건데요. 플루언트 시스템 아이콘이라고 있어요. 그래서 GitHub에 찾아보시면 지금 무료로 사용하실 수가 있고 마이크로소프트에서 만든 건데 iOS, 안드로이드 모두 다 사용이 가능합니다. 그래서 이 폰트를 잘 활용하시면은 홈 디자인들을 만드시는 데 조금 더 도움이 될 것 같고요. 네, 그리고 액정 제물에서 해당 폰트 패밀리를 등록해서 사용하기 쉽게 하겠습니다. 네, 그리고 하나 더 보여드릴 거는 X바인딩이라고 하는 건데요. WPF로 개발하셨던 분은 익숙하지 않을 수 있는데 보통 저희가 그 MVVM 모델에서 메서드는 커맨드를 활용해서 많이 하잖아요. 근데 X바인드 같은 경우는 그렇게 할 필요 없이 바로 여기서 메서드를 등록한 거를 바로 바인딩 시킬 수가 있습니다. 그래서 여기서 잠시만요. 이게 잠깐 지웠는데 홈페이지 이렇게 하면 내비게이트 해보고 홈페이지 이거 똑같이 고투 어젠다 페이지
잠시만요. 어젠다 페이지 이렇게 하고요. 네, 그리고 여기다가 클릭해서 X 바인드 고토 홈페이지 이런 식으로 자동 완성도 바로 떠서요. 메서드를 제물에서 바로 바인딩 시킬 수가 있습니다. 어젠다 페이지 하고서 한번 실행을 시켜 보겠습니다. 아, 지금 이걸 안 했네요. 네, 다시 실행해 보겠습니다. 네, 다시 실행하게 되면 아마 아래에 이제 탭들이 있을 건데요. 아, 네, 제가 지금 코드도 하나 추가를 안 했네요. 죄송합니다. 이 스타일은 일단 버튼 안에 있는 효과들을 다 제거하는 스타일로 제가 만든 거고요. 이렇게 클릭하면 홈페이지, 그리고 어젠다 페이지 이런 식으로 나오는 걸 보실 수가 있습니다. 네, 그리고 메인 프레임에 이제 기본 소스 페이지를 정해줄 거고요. 네, 그리고 각각의 코드들을 이제 추가를 하게 될 건데요. 화면 코드들을요. 네, 그리고 어젠다 같은 경우는 지금 빠르게 보여드려야 되기 때문에 자세한 내용은 설명하기가 어렵지만 지금 보시면은 지금 어젠다 클래스를 추가하고요. 그리고 뒤에다가 바로 원래는 이제 보통은 뷰 모델을 만들어서 바인딩을 하지만 일단은 뒤에서 직접 바인딩을 시키도록 하겠습니다. 이제 기본적인 데이터들을 뒤에서 이제 생성해서 추가해 주었고요. 네, 그리고 지금 어젠다 디테일 페이지로의 이동은 네이티브 방식으로 할 거기 때문에 지금 메인 페이지에 있는 기본 프레임을 사용하도록 하겠습니다. 네, 그리고 마지막으로 어젠다에 대한 작업을 마무리하면 되는데요. 지금 여기에서 이제 어젠다에 대한 정보를 내비게이션으로 봤거든요. 그러면 그리고 identify property change를 클릭하고
여기에서 보셔야 될 코드는 여기 온 내비게이트 툴을 통해서 어젠다의 데이터를 받을 수가 있습니다. 이건 이제 UWP의 방식과 비슷한 방식이고요. 그리고 마지막 화면을 마무리할 건데요. 여기 보시면은 이제 보실 수 있는 코드는 iOS 같은 경우는 기본 방식을 쓰기 위해서 네이티브 방식을 쓰기 위해서 iOS 어플리부터 앞에다 붙여줬잖아요. 밑에 보면은 나도 iOS라고 있습니다. 그래서 이 코드는 이런 식으로 해주시면 이 코드는 iOS일 때만 작동하는 코드가 되고 이 코드는 iOS가 아닐 때 작동하는 코드가 됩니다. 그래서 각각의 플랫폼별로 설정을 또 따로따로 해주실 수가 있고요. 이렇게 해주셔야 되고요. 그리고 이 코드를 한번 실행해 보겠습니다. 지금 보여드린 코드는 다 GitHub에다가 올려놓을 거라서요. 만약에 관심 있으신 분들은 한번 해보시면 될 것 같아요. 네, 그리고 어젠다 페이지. 그리고 여기 디폴트 바인딩 모드를 원웨이로 해주셔야 됩니다. 그리고 지금 어젠다 리스트를 받았고, 그다음에 어젠다 있는 것들을 이제 다 컴파일 바인딩 하게 돼요. 이게 자동 완성이 다 되거든요. 네, 그리고 제가 이걸 추가를 안 했는데요. 네, 이거를 이제 실행시키면요. 네, 이런 기본적인 어플리케이션이 이제 완성이 되었습니다. 네, 그리고 iOS에서 이걸 실행시키면요. 그러니까 아래가 여기 밑이 보시면은 노치 부분까지 남고 노치 부분에 이제 텍스트가 지금 겹쳐서 올라간 거 보실 수가 있고 이 아이콘은 아래에 위치해 있잖아요. 이거를 조금 더 올려야 될 것 같잖아요. 그러면 쉽게 하실 수 있는 방법이 있는데요. 네, 여기에서 간단하게 비주얼 바운스 패딩 마스크를 추가해 주시면요. 그럼 바로 정되는 걸 볼 수가 있습니다. 아까 폰트 같은 경우는 여기 리소스에다가 폰트를 직접 추가해 주셔야 되거든요. 각각의 프로젝트 폴더마다 폰트를 등록하실 수 있는 부분이 있는데요. 시간 관계상 이 부분은 생략하도록 하겠습니다. 네, 지금 보시면 지금 이 영역이 조정돼서 올라온 걸 보실 수가 있어요. 배경도 흰색으로 만드시면 지금 회색도 없어집니다. 지금 노치뿐만 아니라 펀치홀 같은 걸 사용하는 그런 디바이스 같은 경우에 이런 것들이 자동으로 조정이 되고요. 네, 그리고 아까 윈도우에서 지금 사이즈 조절을 해줘야 되잖아요. 사이즈 조절에 따라서 탭의 위치가 변경되어야 되는데요. 여기 보시면 어댑티브 트리거라고 하는 게 있어서요. 윈도우의 너비가 800이 넘어가면 그러면은 해당 상태로 화면이 변경되게 됩니다. 그래서 윈도우를 다시 실행시켜 보면요.
따로 파일들을 만들지 않고 이런 식으로 크기에 따라서 화면에 옵션들을 줄 수가 있습니다. 네, 제가 이거 안 해놓았네요. 네, 그리고 보시면은 이 옵션들이 바로 적용될 건데요. 네, 바로 지금 업데이트가 됐죠. 핫 리로드라고 해서 바로바로 재물의 변경 사항들이 적용되게 되고요. 지금 보시면은 화면 사이즈에 따라서 탭의 위치가 변경되는 걸 보실 수가 있습니다. 네, 아까 얘기 드렸듯이 이 소스 코드는 GitHub에 올라갈 거기 때문에요. 자세한 거는 GitHub에 있는 코드를 참고하시면 될 것 같고요. 오노 플랫폼 튜토리얼은 아래 주소를 확인하시면 오노 플랫폼으로 개발하는 방법을 자세하게 확인할 수가 있습니다. 그리고 디스코드 아래 주소에 가시면 여기 오노 플랫폼에 계신 분들이 이제 빠르게 대답을 해주거든요. 궁금한 점들이 있으시면 디스코드를 확인하면 될 것 같고요. 오노 플랫폼에 많은 관심 가져주시고 제가 준비한 세션은 여기까지입니다. 들어주셔서 감사합니다. 네, 보시는 바와 같이 간단한 화면 구성이고요. 하단에 보시면 이제 설정 버튼의 통역 받기를 누르시면 이렇게 녹음기 관련된 입력 디바이스를 선택할 수 있는 것과 그리고 샘플링 속도를 선택하는 것과 그리고 저장되는 녹음 파일의 이제 형태를 지정하는 걸로 이제 설정 화면이 구성되어 있고요.